ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାର ସ୍ରୋତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସମିତି ଦର୍ଶନ ନିର୍ବାହକ ସମ୍ମାନନୀୟ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ହତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସାଇରାମ। ओम श्री साई राम। परम प्रेममय भगवान बाबा आज रही प्रातः स्मरण कार्यक्रम रे भगवान पाद पद्म सहित जोड़ी हुई रही थिबा मोर समस्त भाई और भणी मान को हृदय भरा साई राम। आशा पीपीटी आपण स्क्रीन को जाऊ आज 1967 मसीहा एप्रिल मास 3 तारिख रे प्रधान शिक्षक मान समारोह रे भगवान बाबा देइथिबा दिव्य संभाषण उपदेश और उदाहरण यही संपर्क रे हम माने भगवान वार्ता को बुझा चेष्टा करिबा। स्वामी केतोटी पृष्ठा पढ़िबा परे मते लागिला जे भगवान बाबा सत्य बेल को बाल विकास कार्यक्रम आरंभ करी नाहंती, मात्र यही दिव्य संभाषण भितर एभली तत्व देइछंती जहा को नहीं समग्र शिक्षा पद्धति देशर किभली सठिक भाव में चली पार पिता माता मान शिक्षक मान पिला मान प्रशासक मान स्वामी दिग्दर्शन हुए आमर भाग्य थिला जतले भिके गोकल भली शिक्षाविद माने थिले जो माने भगवान दिव्य संभाषण को बुझी थिले एवं ताको नहीं कि हुए तो परवर्ती समय रे EHB प्रोग्राम हो भगवान शिक्षा इंस्टीट्यूशन हो सेखारे किभली परिचालित हम ये सब मार्गदर्शन निश्चित रूपे पाई तेज जिते आम शिक्षा पद्धति को देखू से शिक्षण पद्धति पिला मान शिक्षादान करिवार जो पद्धति विद्यालय सांग साथी परिवार पाठ्यक्रम हॉस्टेल खेल पड़िया ये सब अनेक जिनिस आम मन भीतर को आसे सेगुड़िक किभली भाव में परिचालित हवा दरकार से विषय भगवान बाबा यही दिव्य संभाषण में प्रदान कर प्रश्न को लेकिन आम भीतर को जीवा जो नैतिक शिक्षा ये नैतिक शिक्षा आम प्रत्यक्ष भाव में पाठ्यक्रम भितर रखिकी दबा दरकार ना परोक्ष भाव में दबा दरकार कौटा सब भल उपाय विद्यालय रे किसी खराब पिला तेज से खराब पिला मानकू अन्य मान अलग रखिकी गोटे अलग सेक्शन करी प्रति विशेष दृष्टि देकी पढ़ेवा दरकार कौन से प्रति आम व्यवहार केमती हवा गृह को आम प्रथम विद्यालय कहूचे केमती प्रथम विद्यालय हो पाए शिक्षक माने खाली उपदेश देले हम उदाहरण सृष्टि करने दरकार केमती करें पिला भितर को प्रकार भातृत्व जो सनातन धर्म कहुचे से सनातन धर्म जो मुख्य वार्ता ईश्वर पितृत्व और मानव भातृत्व ये भाव किभली भाव में आम वृद्धि करें शिक्षा प्रणाली व शिक्षा व्यवस्था कौन कौन दिग प्रति आम दृष्टि दबा दरकार आम हुए तो अनेक कथा आलोचना करवा कि हाथ में रही पॉलिसी मेकर्स जो मैंने अच्छा जो आम शासक वर्ग बोली कहीपर से माने शिक्षा पद्धतिर पॉलिसी निर्धारण कला बेले कौ कौ दिग प्रति दृष्टि दबा दरकार ये अनेक प्रश्नर उत्तर भगवान दिव्य संभाषण भितर आम पाइपर तेरे मुख्यतः आम जो देखा आम जो एजुकेशन सिस्टम कहूचे ये शिक्षार उद्देश्य कौन शिक्षा कहले आम कौन बुझु शिक्षा कहले केतक विषय आम दक्षता हासिल करवा एक्सपर्टाइज लाभ कर आम एनालिसिस करू प्रकृति जहाँ किसी आम चारि पाखे देखुचे ता संबंध रे कौन कौन सूचना अच्छी किभली ता घटुची से संपर्क में आम गवेषणा
ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତିରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ ମିଳିଲା ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଗଲେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳବୃତ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର ନିଜର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଛି ସେ ଅନ୍ତଃକରଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ଚାରି ପାଖର ପ୍ରକୃତିକୁ ନୁହଁ, ମୋ ଭିତରରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବାକୁ। ମତେ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲୁଛି ମତେ ଚାରିପଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ସେ ଫୁଲରେ, ସେ ପବନରେ, ସେ ପାଣିରେ, ସେ ପାହାଡରେ, ସେ ଚଢେଇରେ, ପଶୁରେ, ପକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କରି ମହିମା ମୋ ଆଖିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ କରୁଛି, ଅନ୍ତଃଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃଚକ୍ଷୁ ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ମୋ ଚାରିପଟେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଶକ୍ତିମୟ ତାହା ମତେ ଚିହ୍ନିବାରେ, ଜାଣିବାରେ ବୁଦ୍ଧି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ। ତ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହବା ଦରକାର। ତେବେ ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆଜି ଧର୍ମର ନାଁରେ ହୁଏତ ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ନାଁରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରକୁ ନଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଯେ ଏକ ଆଚରଣ, ଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଯେକୌଣସି ନାମ ଦିଅ, ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରମ୍ କେଶବମ୍ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ। ଯାହା କିଛି ଆମେ ଚାରି ପାଖରେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସେହି ଏକ ସତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମାତ୍ର, ମୁଖାକୃତି ମାତ୍ର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଦୁଆ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଟିଚିଙ୍ଗସ ରହିଛି, ସେ ରାମାୟଣ ହଉ, ମହାଭାରତ ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ, କଣ ଟିଚିଙ୍ଗସ ଅଛି କି ତା ଭିତରେ? ସେଥିରେ ରହିଛି ଆଦର୍ଶ। କାହାର? ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଏସବୁ କେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ବଢିବା ଦରକାର ତାହାର ଆଦର୍ଶ ସେଥିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିବ, ସେ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ତାହାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଏବଂ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବେ ତାହାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମାନବର ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏ ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆଜି ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବେଳେ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହୁଛି ଆମର ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ମାପକାଠି, ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ କଣ ହବ ନା ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ, ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ମଣିଷ ଜୀବନ ସେଇଭଳି ଏକ ବୃକ୍ଷ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ ବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଭିତ୍ତି କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା ହବ। ସବୁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚଳିପାରିବ, ମିଶିପାରିବ, ଶରୀରକୁ ସେ ପୋଷାକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ। ଏ ବଡି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ନାଁରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଭାଜିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛେ, ଆକୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ପୋଷାକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ପୋଷାକ, ଏ ଜନ୍ମରେ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛି, ପୁଣି ଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଫଳରେ ପ୍ରେମ, ସାହସ, ସନ୍ତୋଷ, ଆନନ୍ଦ କେବଳ ତା ଭିତରେ ନୁହଁ,
ये समाज रे परिवेश रे वृद्धि पाए। पितामातांकर ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗଢିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାହା ଉପରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଆଚରଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଭିତରେ ବଢିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କିଛି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିବା। କଣ ହବା ଦରକାର ଆମ ଘର ଭିତରେ? ନା ଆମର ଘର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଟିକେ ଦୈନିକ ପୂଜା ହେବା ଦରକାର। ପିତାମାତା ମାନେ ନିରବରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥିବା ଭୁଲ ବା ତ୍ରୁଟିକୁ ପିତାମାତା ମାନେ କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର। ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, ଶୋକ ଆସିପାରେ, ସେଥିରେ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଶିଖିବେ। ଘର ଭିତରେ କଣ ବାତାବରଣ ନ ରହିବା ଦରକାର, କୋଉ କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ନ ପଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଘର ଭିତରେ ସେଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ଦରକାର। କୋଉ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ? ନା ଅସହାୟ ହେଇପଡିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହବା, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଘର ଭିତରେ ନ ଆସୁ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ ଯେ ଭଗବାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଦୁଃଖରେ, ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ସାହସ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବନା ଯେମିତି ପରିବାର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ। କାରଣ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନେଗେଟିଭ ବୀଜ ଗୁଡିକ ବପନ କରିଦେଇଥାଏ। ଘର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଘରେ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପୂର୍ବରୁ, ପୂଜା କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସମର୍ପଣ କରିବା। ବିନମ୍ରତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହସିକ୍ତ ସେବା, ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ଭାବ, ପ୍ରେମ ଭାବ, ଯାହା ସେବାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ସବୁ ଘରୁ ଶିଶୁଟି ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଘର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାପରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ପରିଚିତ ହଉଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। 1967 ସ୍ୱାମୀ କହିଲେଣି ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାର ଜୀବିକାର ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଏ ଜୀବିକା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାକିରିରେ ଅଛି, ଏ ହୀନମନ୍ୟତା ଶିକ୍ଷକ ମନ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବଳ ତାର ଚାକିରିକୁ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ଭିତରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛି, କେତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଢିବା, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରେ ଆସିବନି। ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ଭିତରେ ହିସାବ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଏ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ରହେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ କଣ କଣ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ସ୍ୱାମୀ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସରଳ, ନିଷ୍ଠାପର, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ସେ ଜଣେ ସାଧକ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମସଂଯମୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ଯୁଆଡେ ବୁଲୁଥିବେ, ସେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରୁଥିବେ। ସେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବେ। ସେ ଋଷି ପ୍ରତିମ। ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି, ଜଣେ ଋଷିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ବିଚାରବନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ବିଚାର ଶିଖିବ। ଶିକ୍ଷକ ତୃପ୍ତ, ଧୀର, ସ୍ଥିର, ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ପଢଉଥିବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ବଦଳ କରିବା। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ସେ ପାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶେ, ଘରେ ବି ମିଶେ, ସ୍କୁଲରେ ମିଶେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲେ। ଘରର ପରିବେଶ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଅଛି। ଏ ପରିବେଶରେ ହୁଏତ ତା ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ ବା କୁପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ। ତାକୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯଦି ସୁପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, ପିଲାଟି ଭିତରେ
ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡିକ ଉଙ୍କି ମାରିବ। ଦୟା, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ ଫଳରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହିରୋରେ ପରିଣତ ହବ, ବୀରରେ ପରିଣତ ହବ, ତାର ଜୀବନ ସଫଳ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଯଦି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଗଳ୍ପ, ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା, ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଛବି, ସିନେମାର ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ଏସବୁ ତାର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ରେକର୍ଡିଂ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ମାଂସ ଓ ଚର୍ମ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ଏ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିବ। ସେ କେବଳ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ରହିବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଫଳରେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଇପାରେ। ଚତୁରତା ମାନେ ନେଗେଟିଭ ସେନ୍ସରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। କନିଂ ହେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଫଳରେ ଆଉଟପୁଟ କଣ ହବ ନା ତା ଜୀବନ ସଫଳ ହବ ନାହିଁ, ସେ ଜିରୋରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶରେ ପଜିଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଖରାପ ପିଲାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଖରାପ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବେ ନା ଅଲଗା କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଢେଇବା। କଣ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ପିଲା ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେयर ଇଜ ନୋ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ବ୍ୟାଡ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ଯାହା ଆମକୁ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାର ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ, ତାର କିଛି କାରଣ ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ତାର ଲାଳନ ପାଳନରେ କିଛି ଆମେ ଘରର ପରିବେଶ ଭୁଲ ରଖିଛେ ବା ଲାଳନ ପାଳନରେ ଖରାପ ହେଇ ସେ ବଢା ହେଇଥାଇପାରେ। ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ସେ ଆସିଛି, ସେ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସର କ୍ଷେତ୍ର ସେ ପାଇନି, ସେଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେଭଳି ଏକ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିଛି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ପିଲାକୁ ପୁଣି ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଇକୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଗାଇଡାନ୍ସ କାଉନସେଲିଂ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେ ସମୟରୁ 67ରୁ ସ୍ୱାମୀ ଗାଇଡାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଲିମ ଦେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢୀଭୂତ ହବା ଦରକାର ଯେ ସେଇ ପରିବେଶରେ କେମିତି ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ସେମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଖରାପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ସେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ବିଶେଷ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର, ଯେଭଳି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଣ ଠିକ କଣ ଜାଣି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ଦେବା ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଆପ୍ରୋଚରେ ଦେବା। ତ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନୈତିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ସିବିଏସ୍ଇ ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ୟୁଜ କରାଗଲା ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସେବେଠାରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢଉଛ, ସେ ଗଣିତ ହେଇପାରେ, ବିଜ୍ଞାନ ହେଇପାରେ, ଇଂରାଜୀ ହେଇପାରେ, ସେଇ ପଢେଇଲା ବେଳେ ପାଠରୁ ପାଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ହାର ଭିତରେ ସୂତା ଥାଏ ଏବଂ ସୂତା ଦେଖାଯାଏନି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପଢାଯିବା ଦରକାର। ସେ ବିଷୟ ପଢା ଯାଉଥିବ, ପିଲା ଜାଣୁନଥିବ, ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଥିବ। ସେଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଆପ୍ରୋଚକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଆଉ ଖେଳ ପଡିଆ, ଏ ଦୁଇଟି ହଉଛି ପିଲାକୁ ଗଢିବାର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠି ଶିଶୁଟି ଗଢି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ। କେମିତି କଣ ପିଲାଟି ଶିଖିବ ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଏବଂ ଖେଳ ପଡିଆରେ? ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାର ମହତ୍ଵ, କୋଅପରେସନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ କୋଅପରେସନ ନଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ। ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆନନ୍ଦ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା। ପୁରସ୍କୃତ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେନି, ଯୋଉମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ସମଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଏମ୍ପାଥି ରହିବ, ତାହା ସେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଦରିଦ୍ର, ରୁଗ୍ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ମହତ୍ଵ ସେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ନିରବତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ରହିଛି
ପିଲାଟି ତା ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେ ଏଇ ଦିଗ ଗୁଡାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଦେଖେଇଦବା, ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଏବଂ ତାର ଉପଦେଶ ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତାହା ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପିତାମାତା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କେମିତି ହବ ନା, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝଉଛେ, ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ସେ ଗଣିତ ହେଇପାରେ, ବିଜ୍ଞାନ ହେଇପାରେ, ସବୁଥିରେ କେମିତି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ରହିବ, ସବୁଥିରେ କେମିତି ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରିଜ ରହିଛି, ସେ ଜୀବନର ଘଟଣା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବା, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏ ସବୁର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିବ? ଏ ସବୁର ପ୍ରଭାବ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଗୁଡିକ ରେକର୍ଡିଂ ହବ ଏବଂ ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକ କେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣିନେ। ସେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବନି, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପିତାମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ। ଫଳରେ ଘରର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହବ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ନୀରବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତ ପିତାମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ନୀରବତା ଅବତରଣ କରିବେ। ଘରର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ବିନୟ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଭରିଯିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶାସକ ବର୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ରହିବା ଦରକାର? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବୁ, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ହେବେ, ସୁଦକ୍ଷ ଶ୍ରମଜୀବୀ ହେବେ, ଭଲ କାରିଗର ହେବେ, ଇଏ ଟେକ୍ନିକାଲି ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ସେବକ ମଧ୍ୟ ହବା ଦରକାର। କେବଳ ସାଧକ ହବା ଦରକାର, କାରଣ ମନୋବୃତ୍ତି ହିଁ ଜଣକୁ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବ। ଖାଲି ଜଣେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସ୍କିଲ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେ ଭଲ ଜ୍ଞାନକୁ କିଭଳି ଦେଶର ସେବାରେ, ଦେଶର ସାଧନାରେ, ସେ ନିଜର ସାଧନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ, ଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡିକ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସାହସ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ହାନି ଲାଭ, ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କାରିଗର ସହିତ ଭଲ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଢିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଛାତ୍ରାବାସ, ସେଗୁଡିକ ଏଭଳି ହବା ଦରକାର, ସେଭଳି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ। ଏଇଭଳି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଛାତ୍ରାବାସରୁ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭରସିଟି କଲେ, ଏ ସବୁ ଦିଗ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ମାନଙ୍କ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆଡ୍ରେସ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ସେଭଳି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯଦି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତେ, ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ତଥା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେଠି କିଛି ସପ୍ତାହ ବିତାନ୍ତେ, ଯୋଉଠି ଭଗବତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୟରେ ରହି ମାନବ ପ୍ରତି ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଧରିକିରି ସେଠୁ ସେ ଫେରନ୍ତେ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଧରିକିରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆଜିର ଏ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପଢିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କିଭଳି ଏଇ 4-5 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଏଜୁକେସନର ପଲିସି କଣ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଜୁକେସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଝରି ପଡିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ
ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣକୁ ଯାହା ବୁଝିପାରିଥିଲି ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ।